পড়বেন, হ্যাঁ, সানা পড়বেন। সানা পড়ার পরে যখন সানা পড়া শেষ হয়ে যাবে, আপনি অতিরিক্ত 3টা তাকবীর দিবেন। কিভাবে? আল্লাহু আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবেন, হাত বাঁধবেন না, হাতটা ছেড়ে দিবেন একবার, এক তাকবীর। দ্বিতীয়বার আল্লাহু আকবার বলে হাত ছেড়ে দিবেন, দ্বিতীয় তাকবীর। তৃতীয়বার যখন আল্লাহু আকবার বলবেন, হাতটা বেঁধে নেবেন। হাতটা কি করবেন? বেঁধে নেবেন। এটা খেয়াল করবেন, অনেকে আছে যে প্রত্যেকটা তাকবীরের মধ্যে কি করে হাত বেঁধে নেয়। হাত বেঁধবেন না, হাত ছেড়ে দিবেন। তৃতীয় তাকবীরের সময় হাতটা বেঁধে নেবেন। এবার ইমাম সাহেব আউযু বিল্লাহি বিসমিল্লাহ পড়ে যেরকম করে অন্যান্য নামাজ পড়তে হয় এরকম করে নামাজ পড়বে, দ্বিতীয় রাকাতে অমল করে। হয়েছে? সবাই আসসালামু আলাইকুম। সবাই আপনাদের কথা শোনা দিবেন, আপনাদের কথা শোনা বলুন। এই যে বছর নিজের কিনাটা, এই কিনারের দামানগুলো একটু ভিতরে, একটু ভিতরে, আর ভিতরে 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 কথাটা শোনা বলুন, কথাগুলো শোনা বলুন। সামনের কথা একটু ধরে দেন, সামনের কথা শুনতে গেলে সব শুনুন। দাদা এটা একটু উপরে দেওয়া যায়, এটা দরকার নাই রে দাদা, কিসে? মোবাইল থাকলে মোবাইলগুলো সাইলেন্ট করে নেবেন, সুইচ অফ করে নেবেন। মোবাইল জানি কারো বাজে না। মোবাইল বাজলে বহুত গুরুত্বপূর্ণ নামাজের মধ্যে খলল পয়দা হয়, নামাজের মধ্যে মাকরুহাত পয়দা হয়। তা মোবাইলগুলো অনুগ্রহ করে বন্ধ করে নেবেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. খুব ভালো, পরে হবে। হ্যাঁ।
দোয়া করে দিলে মানুষ তো বোকা। না লাগবে না। না বসার সুবিধা নেই। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه واتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نساب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان. ولا تجزي الأزفاء ولا الأرضاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم الحمد لله যে মহান রব্বুল আলামিন খুব শান্তির সহিত ইতমিনার সহিত আজকে আমাদেরকে কি করালেন ঈদের আজহার 2 রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়িয়ে নিলেন তাই না ভাই ভালো লেগেছে না সে না খারাপ লাগছে খারাপ আছে কার খারাপ লাগছে দেখি হাত তুলুন তো দেখি কার খারাপ লাগছে বলেন হুজুর বিরাট খারাপ লাগছে কারো অল্প সময় 2টা মিনিট যদিও খারাপ লাগছে যদিও অল্প গরম লাগছে যদিও অল্প রোদ লাগছে রোদ তো নাই রোদ লাগার আর কি কম রোদ নাই হয়তো সামান্য হালকা একটা গরম দিচ্ছে কিন্তু এই গরমটা আজকে কার জন্য আল্লাহর জন্য আমরা কুরবানি করে দিয়েছি তাই না ভাই যেটা আয়াতের মধ্যে আমি বলেছিলাম যে ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হে নবী কুল আপনি বলে দিন যে আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার বেঁচে থাকা আমার মরে যাওয়া সমস্ত কিছু কার জন্য রব্বুল আলামিনের জন্য বলেন ঠিক কিনা ঠিক তো প্রিয় ভাইরা আমার মুরব্বীরা উলামায়ে সমাজগণ আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেছেন যে আজকে আমরা কিসের নামাজ আদায় করলাম ঈদুল আযহা অর্থাৎ কুরবানি ঈদ আমাদের ঘরোয়া ভাষা কি কুরবানি ঈদ আরবি শব্দ আমরা বুঝি না আরবি শব্দ জানি না শুনি না আমাদের ভাষায় আমরা আসি আমাদের ভাষায় আমরা বলি আজকে কুরবানি ঈদ আমরা আদায় করলাম প্রিয় ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার আজকের দিনটা আমি আগেও বলেছিলাম এখনো বলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন খুবই ফজিলতওয়ালা দিন এই দিনে বনি আদমের সন্তানেরা অর্থাৎ আমরা কার সন্তান আদমের সন্তান এই দিনের মধ্যে আদমের সন্তানেরা যদি কোনো একটা ছোট্ট একটা যদি আওয়াজ শোনা যায় কি বলেছিলাম যে আমি কি বলেছিলাম যে আদমের সন্তানের রব্বুল আমিন বলেন আজকে ঈদের দিনে অর্থাৎ 2 ঈদের দিনে ঈদুল ফিতরের আর ঈদের আজহার দিনে আদমের সন্তানেরা ছোট্ট কি একটা ছোট আমল
অর্থাৎ যে আমলকে গণ্য করা যায় না। যেরকম একবার সুবহানাল্লাহ বললে কি কোনো কষ্ট হয়? কষ্ট হয় না। ভাই, আপনার যে কি অসুবিধা হচ্ছে নাকি? আজকে দিনটা তো আমি বললাম, ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামাতি, যে আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার বেঁচে থাকা, আমার মরণ, সমস্ত কিছু রব্বুল আলামিনের জন্য। ভাই 2টা মিনিট অপেক্ষা করেন না, 2টা মিনিট রব্বুল আলামিনের জন্য কুরবান করেন না। সমস্ত কিছু তো আল্লাহর জন্যই। যে আজকে আমি ঈদের নামাজ আদায় করছি, ঈদগাহে আসছি, আগামীতে পাবো কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই ভাই। যে সময়টা পাইছি, যে সময়টা রব্বুল আলামিন দিয়েছে, গনিমত মনে করেন। কি মনে করেন? গনিমত মনে করেন। দয়া করে অনুগ্রহ করি, 2 হাত ধরে কই ভাইরা একটু চুপ হন। আমি 2টা হাত ধরে করি, ছোট্ট একটা মানুষ, গুনাহগার একজন মানুষ, আপনাদের 2টা হাত ধরে অনুরোধ করে বলি, কথা বলবেন না। কথা বললে আমার যা কিছু আলোচনা করি মানে ডিস্টার্ব হয়, মানে কি বলবো না বলবো মানে বোঝা যায় না। ভাবতাছি এটা আমার ভুল হচ্ছে, আপনারা মনে হয় আমার ভুলটা নিয়ে আলোচনা করতেছেন। আমি যে আলোচনা করতেছি আর আপনারাও যে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন, এর দ্বারা বোঝা যাবে মানে আমার ঠিক হচ্ছে না, আমার ভুল হচ্ছে, মানে আপনারা মনে হয় একজন একজনকে মানে এরকম হবে না, এরকম হবে, এটা বলতেছেন, এরকম বোঝা না, মানে আমি এরকম বুঝি আর কি। আপনারা কি বলেন? আপনারা যদিও ঠিক বলেন, যদিও শুদ্ধ বলেন, মানে আমার এরকম ভাবনা আসে, মানে আমি বলতেছি মনে হয় আমার কথাটা আপনাদের মনে বোঝা আসছে না, এই ভাবনাটা আসে। তো দয়া করে অনুগ্রহ করি ভাইয়েরা, যুবকেরা, 2টা হাত ধরি, অল্প সময় 2টা মিনিট অল্প নীরব হন, অল্প নীরব হন। যে আমি বলেছিলাম যে আজকের দিনে আমল খুবই রব্বুল আলামিনের কাছে পছন্দনীয়। আমরা ঈদের নামাজ আদায় করলাম, আমাদের কাম রব্বুল আলামিন সম্পূর্ণ করে দিলেন, সম্পূর্ণ হয়ে গেলেন। এখন বাকি আছে কুরবানির দিন। তার বর্তমান যে আমল আছে আমাদেরকে, এই যে গামছা ধরা হয়েছে, গামছা ধরা হয়েছে, এবং কিসের কালেকশন? ঈদের তা ঈদগাহের সাজানোর একটা কালেকশন। তা ঈদগাহটা যে সাজানো হয়েছে, এটা কি ভালোর জন্য না খারাপের জন্য বলেন তো? ভালোর জন্য। কি ভালো? যেখানে আমরা এসে নামাজ পড়লাম, তা নামাজ পড়াটা তো ভালো, ভালো না? খুব রব্বুল আলামিনের কাছে এক গ্রহণযোগ্য ইবাদত হলো, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামাজ। নামাজ, এই নামাজ ছাড়া পৃথিবীর জমিনের মধ্যে কোনো বড় ইবাদত হতে পারে না। তবে এই নামাজের জন্য যে চারো ছাটে খুঁটি গাড়া হয়েছে, এখানে কি সুন্দর করে মেম্বার সাজানো হয়েছে, এই যে দড়ি টানে উপর দিয়ে কিছু রিসান, মানে যে রকম করা হোক হালকা হিসেবে করা হয়েছে, এই সমস্ত কিছু করার মকসুদ কি? নামাজ। তা প্রিয় ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার বলার মকসুদ হলো, বলার কথা হলো সরাসরি যেটা আমি বলে দেই, পেছানোর দরকার নাই, ঘোরাঘুরির দরকার নাই। যে বর্তমান যেটা আমল, এই যে গামছা ধরছে ঈদগাহের জন্য, কালেকশনের জন্য, তাই না? ঈদগাহের একটা কালেকশনের জন্য। তা আমার 10 টাকায় 50 টাকায় আমার যে সামর্থ্য আছে, যে কামাই আছে, এই কামাই পরিমাণ আমাদেরকে কি করতে হবে? দান করতে হবে। যদি আমার দেখা যায় দিনে 1000 টাকা হাজিরা আসে, আমার দেখা যায় দিনে 500 টাকা হাজিরা আসে, আমি যদি 10 টাকা দেই, চলবে না, চলবে না। আল্লাহর নবী বলেন, সে একজন আমার বকরিয়ত উম্মত। তোমার 1000 টাকা দিনে ইনকাম আসে, তুমি কমাস কম 100 টাকা একটা ঈদগাহ ময়দানে দান করো। খালি ঈদগাহ না, মাদ্রাসা, মসজিদ, ফকির, মিসকিন, যে জায়গায় দান করতে হয়, যারা দান নেওয়ার উপযুক্ত তাদেরকে দান করতে হবে, উপযুক্ত মোতাবিক দান করতে হবে। আমার কামাই 1000, আমার কামাই 500, আমি দেই 5 টাকা, আমি দেই 10 টাকা, না, হবে না। আল্লাহর নবী বলেন, সে একজন বখিলের সমতুল্য। তা রব্বুল আলামিন, আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আজকের দিনে কি আমলটা খুবই গ্রহণযোগ্য আমল। যাহা কিছু করে ছোট্ট কে একটা ছোট আমল, আমি বলেছিলাম যে সুবহানাল্লাহ যদি বলি, তাও রব্বুল আলামিনের কাছে, আমার কাছে হালকা, মানে সামান্য আলম, সুবহানাল্লাহ, কোনো কষ্ট হয় না। তো রব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ভাইরা, যুবকেরা, চাচারা, খুবই দামি। একবার যদি সুবহানাল্লাহ বলি আজকের দিনে, খুব বড় দামি, আমি খুব ভাগ্যবান হয়ে গেলাম, ধন্যবতী হয়ে গেলাম, বহুত সওয়াব পাইলাম। একবার যদি আলহামদুলিল্লাহ বলি, এই যে টাকা তুলতাছে, আমি যদি 1 টাকা আজকের দিনে দান করি, 70 টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ। খোলাখুলি করে দিলাম যে বর্তমান আমাদের আমল হলো যে নামাজ আদায় হয়ে গেল, এখন দান করার সময়, এখন হাদিয়া করার সময়। এখন যদি আমরা কি করি? হাদিয়া করি। হ্যাঁ, যারা আলিম ওলামারা আছে, মাদ্রাসার ছাত্ররা আছে, আমি বলি না যে আমাকে হাদিয়া করেন, মাদ্রাসার ছোট ছোট ছাত্ররা আছে, হাফিজের মধ্যে পড়ে, যারা খারিজের মধ্যে পড়ে, যারা আপনাদের এলাকায় আলিম ওলামা আছে, তাদেরকে হাদিয়া করুন আজকের দিনে। খুবই একটা গ্রহণযোগ্য আমল, খুবই একটা গ্রহণযোগ্য আমল। বিশ্বনবী, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল হাদিয়া। আল্লাহর নবীকে সাহাবারা হাদিয়া করতেন, আল্লাহর নবী হাদিয়া কবুল করতেন, আল্লাহর নবী নিজে হাদিয়া করতেন, সাহাবাদেরকে সাহাবারা কবুল করতেন। এই হাদিয়া একটা আমল, বহুত বড় আমল। আর যে দান সদকা খয়রাত, আজকের দিনে যদি 1 টাকা দান করি, ঈদগাহে হোক, আর মসজিদের জন্যই হোক, আর মাদ্রাসার জন্যই হোক, এই যে সেক্রেটারি সাহেব নাকি ঈদগাহ মসজিদের, উনি বলেছিলেন আমাকে যে
এখানে একটা মাদ্রাসা নাকি কায়েম হবে। তা আপনি যদি আজকের দিনে যদি কি করেন, দান করেন, আপনার যেরকম সমর্থ আছে সমর্থ অনুযায়ী যদি দান করেন, লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার দান করলে যে সওয়াব অন্য দিনে, হ্যাঁ অন্য দিনে দান করলে যে সওয়াব আর আজকের দিনে দান করলে যে সওয়াব, পার্থক্য আছে। কি আছে? পার্থক্য আছে। তো আমরা সুযোগ পাইছি, আজকের দিনে সুযোগ পাইছি। এই সুযোগটা কতক্ষণ পর্যন্ত? মাগরিবের সময় পর্যন্ত। এই যখন মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যাব, আজকের দিনটা শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা এই মাগরিবের আগ পর্যন্ত যে জায়গায় পাই, হ্যাঁ যে জায়গায় দান করা উচিত যদি আমরা দান করি, হ্যাঁ বলে হুজুর আমি ঈদগাহের জন্য 500 টাকা দিলাম, হুজুর আমি মাদ্রাসার জন্য 1000 টাকা দিলাম, আমি মসজিদে খামের জন্য 1000 টাকা দিলাম। মানে এরকম যাদের মানে দিলে একটা ভাবনা আছে, চিন্তা আছে, বলে আমি হয়তো আগামী দিনে মানে দান করবো, সপ্তাহে 10 দিন হোক, 1 মাস হোক, কিংবা 2 মাস হোক, কিংবা বছরই হোক, মানে আমি দান করবো, আমার একটা নিয়ত ইচ্ছা আছে না? তো যদি পয়সা আছে, ঈদের দিন যেহেতু মানুষ গুয়াহাটি থেকে আয় না গো, গুয়াহাটি থেকে আসে, শিলং থেকে আসছে। আপনারা কোন জায়গায় বেশি কামাই করেন জানি না। তা আঙ্গ ওই সাইডে মানুষ এলাকা বলছে বাড়ি, খের বাড়ি দিতে করলো। তো বেশিরভাগ মানুষ দিল্লি জায়গায় থাকে, গুয়াহাটি থাকে। তো বেশি দূর তো আর না, পাশাপাশি। তো আপনাদের সাইডে মনে হয়তো দিল্লি থাকে, যুবকেরা হয়তো গুয়াহাটি থাকে, পয়সা আছে, কিছু পকেট হয়তো আছে। ঈদের দিনে যে পয়সা থাকা না থাকার কথা না, এরকম কোনো কথা না। এরকম কথা কি? ঈদের দিনে যে পয়সা না থাকে তার কোনদিন থাকবে পয়সা? তাই না ভাই? ঈদের দিনে যে পয়সা না থাকে আমার কাছে, তার কোনদিন থাকবে? শেষটা কি তোলা শেষ? মানে মানুষ কিছু মানে গরমে কিছু একটা একটা কষ্ট হয় আর কি। সামনে টেয়া তোলা শেষ পরে ঠিক করবে, এসব করে সময় লাগবে। মানুষ কিছু একটা মানে বিরক্ত লাগে আর কি, বম ফেলাইছে না, টেয়া তোলা শেষ হবে। তা আমি বলছিলাম কি যে হাদিয়া একটা আমল, হাদিয়ার আমল আর একটা দান সদকা খায়রাত তো আমরা করি ইনশাআল্লাহ, কিন্তু হাদিয়ার দিকে আমরা লক্ষ্য করি না। যে বলেছিলাম ছোট ছোট হাফিজ মাদ্রাসার ছাত্র আছে, যারা বানাতের মধ্যে পড়ে, মেয়ে আছে, তাদেরকে গ্রামের মধ্যে আলিম ওলামারা আছে, মুরব্বীরা আছে, হ্যাঁ কম তাদের কামাই কম, অবস্থা কিছু খারাপ, তাদেরকে কিছু কিছু হাদিয়া করি, এক সুন্নতে আমল জিন্দা হইলো। তা আয় করেন, আপনারা আয় করেন। আর বলেছিলাম যে পয়সা ঈদের দিন আজকে থাকা উচিত, সবার কাছে আছে। তা যদি কারো দান করার মানে মুকসুদ থাকে, নিয়ত থাকে, আজকের দিনে দান করে দেন ঈদগাহের জন্য, মসজিদের জন্য। ঈদগাহের সেক্রেটারি আছে, প্রেসিডেন্ট আছে, মসজিদের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আছে, বলে আমার নামে 500 টাকা লেখেন, আর 200 টাকা নগদ দিলাম, আর 300 টাকা আমি 1 সপ্তাহ পরে দেবো, কিংবা 3 মাস পরে দেবো। ওই 3 মাস পরে যে দেবেন, 2 মাস পরে যে দেবেন, আজকে আদা দিলেন যে, এই পুরো আজকের দিনে দান করলে যে সব পুরো সবই পাবেন, কিন্তু খালি নিয়ত করার কারণে, খালি নিয়ত করার কারণে। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা কিছু আমি বলছি, সর্বপ্রথম আমি এক গুনাহগার মানুষ, আমি এক নালায়েক মানুষ। সর্বপ্রথম আমাকে আল্লাহ মাফ করুক এবং আমল করার জন্য তৌফিক দান করুক। তারপরে যারা প্রত্যেককে আছে, ছোট বড়, চাচারা, ভাইয়েরা, জওয়ানেরা, প্রত্যেককে আমল করার জন্য তৌফিক দান করুক। দ্বীনের পথে, ঈমানের পথে সবাইকে রাইখা কলেমা শাহাদাত বরণ করে যেন পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় নেয়। আর যারা আমরা পর্দার আলের মা বোনেরা আছি, যারা আলোচনা শুনছেন, যদিও ভালো করে শোনেন না, হয়তো 10টার থেকে একটা তো শুনছেন, যেটাই শুনছেন ওইটা উপরে আমল করবেন। আমরা যদি একটা আলিম ওলামার কথা শুনে যদি আমল করি, হ্যাঁ খালি আমার কথা কই না, যে জায়গায় শুনেন না কেন, এক একটা হাদিসের কথা, এক এক কোরআনের কথা শুনে যদি আমল করি, যে 1000 নফলের ইবাদতের আমল করলে কি পাওয়া যায়, সেই সব পাওয়া যায় একটা মশলার উপরে বা একটা হাদিসের উপরে আমল করলে। তো এখন দয়া করে দেওয়াবো সবাই আস্তাগফিরুল্লাহ বলে 3 বার করে, দরুদ শরীফ পড়ে 3 বার করে। গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সর্বপ্রথম আমরা দেশের হালাতের জন্য দোয়া করব, দেশের যে সমস্যা চলছে, তারপরে আমাদের কাছ থেকে মা বাবা ভাই বোনেরা আত্মীয় স্বজন যারা কবরে গেছে তাদের আমল বন্ধ, তাদের জন্য দোয়া করব। আর আমরা যারা বেঁচে আছি, আল্লাহ যেন আমাদের ঈমানের পথে, দ্বীনের পথে কবুল করেন, এর জন্য দোয়া করব। اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في أعين الناس كبيرا واجعلني في عيني صغيرا اللهم اجعلنا من المستجابين للدعوات اللهم اجعلنا من المستجابين للدعوات اللهم اجعلنا نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور معرفتك اللهم طهر قلوبنا عمن سواك اللهم طهر قلوبنا عمن سواك رب ارحمنا كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين يا رب العالمين يا الله ঈদের 2 রাকাত নামাজ ঈদের নামাজ আল্লাহ ঈদুল আজহার 2 রাকাত নামাজ ওয়াজিব নামাজ আল্লাহ তোমার মহান হুকুম আদায় করে আল্লাহ আমরা গুনাহগার বান্দা না ফরমান বান্দা আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে হাত বাড়িয়ে দিছি আল্লাহ তোমার ওয়াদা তোমার হাবিবের ওয়াদা আল্লাহ যদি কোনো না মানুষ আজকের দিনে আল্লাহ যে নামাজ সম্পূর্ণ করে আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে হাত বাড়ায় আল্লাহ তুমি আজকের দিনে বান্দার হাতে তুমি ফিরিয়ে দাও না আল্লাহ গো হাজার হাজার উদ্দেশ্য নিয়ে হাজার হাজার বেদনা নিয়ে রব্বুল আলামিন তোমার কাছে আমরা হাত বাড়াইছি রব্বুল আলামিন গো দিলের যেগুলো বেদনা আছে আমার আল্লাহ তুমি বেদনারে দূর করিয়া দাও আল্লাহ যত অশান্তি আছে অশান্তিরে দূর করিয়া দাও আল্লাহ ফিতনা ফাসাদরে দূর করিয়া দাও তোমার দরজা দূর করিয়া দাও আল্লাহ তোমার শান্তি তোমার রহমত আল্লাহ গায়বী থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি আল্লাহ বর্ষিত করে দাও রব্বুল আলামিন আল্লাহ তোমার কাছে হাত বাড়াইছে অনেকে আজকে মুরব্বী উলামায়ে কেরাম আল্লাহ মাসুম বাচ্চারা যুবকেরা আল্লাহ কার কি মনের আশা আছে আল্লাহ আল্লাহ কারো বাবা আল্লাহ কারো মা পৃথিবীর জমিনের মধ্যে নাই আল্লাহ ঈদের দিন আজকে যদি বাবা থাকতো মা থাকতো মাকে মা বলে থাকতো বাবাকে বাবা বলে থাকতো যাদের সন্তান দুনিয়ার মধ্যে নাই আল্লাহ কলিজার টুকরা স্নেহার মহব্বতের সন্তান আল্লাহ মায়ের কোল থেকে বাবার কোল থেকে দুটার কবরে শুয়ে আছে আল্লাহ কঠিন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ এই সমস্ত সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ মিলিয়ে দিও আল্লাহ যদি বাবা যাদের মা অন্ধকারের কবরের মধ্যে আছে ওই সমস্ত মা বাবার কবরের আযাবকে তুমি মাফ করে দিও আল্লাহ যাদের মাতা পিতা দুনিয়া আছে ওই সমস্ত মাতা পিতার আল্লাহ খিদমত করার জন্য প্রত্যেকটা ছেলে সন্তানের তৌফিক দান করে দিও আল্লাহ মা বাবার হায়াতকে দারাজ করে দিও আল্লাহ আমরা গুনাহগার কথা করেছি আল্লাহ কোন সময় মৌতের ডাক পড়বে মালাকুল মউত কোন সময় আল্লাহ জানে না কোন সময় আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে এই মালাকুল মউত আল্লাহ আমাদের কাছে আসার আগে আল্লাহ জীবনের গুনাহ ক্ষতি মাফ করে দাও রব্বুল আলামিন আমাদের বেঁচে থাকা আমাদের মন আমাদের নামাজ ইবাদত সমস্ত কিছু তোমার জন্য রব্বুল আলামিন গুনাহ ক্ষতি মাফ করে দাও ইমানের পথে দ্বীনের পথে আল্লাহ আমাদেরকে চালাইয়া দাও আল্লাহ আল্লাহ মুসলমানের আল্লাহ যে জায়গায় আটকে আছে আল্লাহ যে জায়গায় পরিশানের মধ্যে আছে আল্লাহ মুসলমানদের পরিশান থেকে আল্লাহ সেই ঘাট থেকে তুমি উদ্ধার করে নাও আল্লাহ আল্লাহ জালিমের হাত থেকে জুলুম হাত থেকে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করে নাও আল্লাহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে শান্তি আল্লাহ তুমি বর্ষিত করে দাও রব্বুল আলামিন গো আমি গুনাহগার কথা করেছি আগার তোমার সেই দরবার হাত বাড়াইছি আল্লাহ মজলিসের মধ্যে ভরা মজলিসের মধ্যে তোমার নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দের বান্দা আছে আল্লাহ সেই হাতের জরিয়ায় আল্লাহ সেই হাতের সুবহানাল্লাহ
জিন্দগির গুনাহ মাফ করে দিয়া আল্লাহ দোয়ার দরখাস্ত রে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ যা কিছু তোমার কাছে বলছি এবং যা কিছু চাওয়ার বাকি আছে আল্লাহ সমস্ত কিছু তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ মৃত্যুর সময় মৌতের সময় আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে কলেমা শাহাদাত গ্রহণ করে কলেমা শাহাদাত পড়িয়া পড়িয়া ঈমান নিয়ে ইসলাম নিয়ে আল্লাহ মৃত্যুবরণ করিও। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين ثم امين برحمتك يا ارحم الراحمين. মসজিদের মুক্তাদি যারা রয়েছেন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা দিনের মতো কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা ঈদগাহের আনন্দ উপভোগ দিয়ে বেশি দেরি না করে আপনারা দিনের মাঠে অবশ্যই পৌঁছে যাবেন। দিনের মাঠে অবশ্যই পৌঁছে যাবেন। দিনের মাঠে আমাদের মাঠের যারা কুরবানির পশু মিনার মাঠ ছাড়া বাইরে কোথাও কুরবানি করা যাবে না। আপনারা সমস্ত পশুকে নিয়ে কুরবানির নিয়তে খাস বলে আপনারা মিনার মাঠে পৌঁছে যাবেন এবং সেই জায়গায় আমাদের